डर गई लड़की। डाटा ओ भयंकर से बंद कर दिया उसने। तो बंद कर दिया, मर नहीं जाएगा इसमें वो। अबे इसने लड़ाई क्यों नहीं की, मुझे समझ नहीं आई बात। वो उसे पीटता रहा, उसकी मार खाता रहा। कर रहा जिंदा हुआ वो है ये बाहर कैसे आया है? पता नहीं। നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നേ. മുന്തിരിച്ചാറിൽ സുഖമായിട്ടൊന്ന് നീരാടി. ദൈവം എന്റെ കൂടെയാണ് സാർ. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി ലോറൻസ് ചേട്ടന് വരാൻ തോന്നുന്നു. अच्छा ये आ गया था। इसे पता है मतलब लॉरेंस को। കൊടുക്ക്. अच्छा इसे देख लिया था। अगर ये नहीं आता तो फिर ये तुम फिर मारा जाता नहीं। हाँ वो तो किस्मत थी इसकी। ओ എന്റെ കർത്താവേ. സാറേ സാറേ ഇതെന്ത് പറ്റിയതാ? വൈൻ കട്ടുപിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ കാല് തെറ്റി വീണെന്ന് പറഞ്ഞ ये बड़ा में फिसल के गिर गया था। കരുതിക്കോ, ഈ കളിയിൽ ഞാൻ ജയിച്ച इसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की जब वो उसे पीट रहा था नहीं। ഞാൻ തോറ്റ. ऐसा क्यों किया उसने? ലോറൻസ് ചേട്ടൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ലോറൻസ് ചേട്ടൻ സാറിന്റെ വിശ്വസ്തനായ പണി इसको गुस्सा आ गया। कैसे बच गया? बेचारा वो क्यों बचाया इसने से? ये भी आ गई। പറക്കാൻ പറഞ്ഞു, നീ इसे तो पता है इसके सच्चाई के बारे में। അതെ അതെ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ किसी ने तो बुलाया होगा गौतम ने। शायद इसने बुलाया होगा। अब यही बताएगा शायद सच्चाई, ऐसा लग रहा मुझे। हो सकता है। മരം പോലെ നിന്നടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാ. ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ വെച്ചില് പഴയ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അത് മാറുന്നത്. कैसे देख रहा उसे? देखो गुस्से में देख रहा। चाहता था कि वो आए। ഇമെയിൽ കിട്ടിയപ്പോ വണ്ടടിച്ചു പോയി ഞാൻ. എന്നാലും തൊട്ടടുത്ത കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു. ടാക്സി ये समझ रहा है जरूर। ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ. पूछेगा ये क्यों आए तुम्हें? സർവീസിലുള്ളപ്പോ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് സർവീസ് ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും എനിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ താൻ വന്നു? ഇമെയിൽ അയച്ചത് ഞാൻ. इसने भेजा था ईमेल। എന്റെ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സാർ? അന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ദിവസം ഈ മേജർ തന്നെയായിരുന്നു. यही तो विटनेस था। ജനറൽ സാബ്. പക്ഷേ എത്ര കള്ളു കുടിച്ചിട്ടും മനസമാധാനത്തോടെ തന്നെ മാന്യത കളയാതിരിക്കാൻ ആരോടൊന്നും പറയാതെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ കുറ്റബോധം. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നിന്റെ പിറകെ ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല സാർ. കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആ പോട്ടെ, ഇല്ല ഞാൻ बायोग्राफी लिख रहा है। The autobiography of an audacious army officer, the reflected face. It is proposed to make remain. गुस्सा आ गया। झूठी ഇബ്രാഹിം बायोग्राफी। അങ്ങനെ പോവില്ലല്ലോ സാർ. അയാൾ എന്റെ ആളല്ലേ. ओ बंद कर दिया। इसे बताएगा शायद। अच्छा इसी ने भेजा था शायद इस रिपोर्टर ने। നിന്നെ നിന്റെ പത്രത്തിന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. രക്ഷയില്ല സർ. സർ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ മാഗസിനിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ആത്മകഥ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളൊന്ന് മാറ്റും. ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫേസിന് പകരം ദ ഹിഡൻ ഫേസ്. झूठी मतलब इसकी सच्चाई लिखेंगे उसमें अब ये। ജനറൽ സാബ് തന്നെ പറയും, നാളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ അതിഥികൾക്ക് മുമ്പിൽ മകളുടെയും ഭാര്യയുടെയും അമ്മയുടെയും അവസാനത്തെ അധ്യായം. എന്നിട്ട് ഈ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പരമോന്നത ബഹുമതികൾ ജനറൽ സാർ നിങ്ങൾ പറയും. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ഞാൻ. നാളെ അയാൾ പറയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലോ? പറയും. അതല്ലാതെ അയാൾക്ക് വേറെ വഴിയുണ്ടോ? ये चाहता नहीं खुद ही अपने अपने मुंह से कहे वो सब।
जो कुछ उसने किया. എങ്കിൽ ഞാനത് പണ്ടേ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? പിന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിന്റെ മരണത്തെക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് വിലയുണ്ടാവും. കാറ്ററിംഗിന്റെ ഏർപ്പാടൊക്കെ എങ്ങനെയാ ദാസപ്പ? अगर वो उसे मारना चाहता तो पहले मार देता. पर वो चाहता ना ये सबके सामने एक्सपोज हो जाए. हाँ कन्फेस करे कि इसने जो कुछ वो गलत काम किया था. आ जाए ना एंगेजमेंट. എന്റെ ഒരു ദിവസാ പോയത്. നിങ്ങളെ പറ്റി 1 മണിക്കൂറായി. അങ്കിളിനെ കണ്ടില്ലേ അച്ഛാ? കണ്ടു. മൂപ്പർക്ക് എന്തോ ഒരു ഉത്സാഹം. अभी आ रखे हैं. अरेंजमेंट हो रहा है ना. അമ്മേ ഗൗതം എവിടെ? പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? അവളോട് എന്ത് പറയുന്നേ? സ്വന്തം അച്ഛനോട് പകരം വീട്ടാമെന്ന ഒരാളോട് എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോ അവൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇയാളെന്നെ അറിയോ? അമ്മ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ കണ്ടല്ലോ. അന്ന് മോളെന്റെ ക്യാറ്റങ്ങളെന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത്. നോക്ക്, ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വഴിയില്ല. സുധിയേട്ടന് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി. സാരമില്ല, ശ്രേയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ओ कितना बस अभी साल आ हो गया. गया. बसों में कौन आया? ये भी हैरान हो गए. अच्छा वही उसके वार के अंदर ना ഇതെന്താ आर्मी മാൽഗോട്ട്? के. आर्मी आया. अच्छा सारे वो उनकी फैमिली सब आ रखे हैं. ये बोल किसने बुलाया ने? ഇവൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഹലോ इसने बुलाया शायद. നമസ്തേ മിസ്സസ് വർമ്മ ജി. हाँ, നമസ്തേ उसने माता बुलाया. जी. कैसे हैं आप? ठीक. अब ये और हैरान हो जाएगा और सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആർഭാടമായ ഒരു ക്ഷണോ? എല്ലാവർക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്, സിറ്റിയിൽ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ, റിസീവ് ചെയ്യാനും दूर കൊണ്ടുവരാനും दूर से आ के लोग आएंगे. कैसे करो? प्रेस. നാഷണൽ ചാനൽസ് അടക്കം എല്ലാവരും എത്തുന്നുണ്ട് प्रेस സർ. वाले भी आ गए. ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പോ? अब बोल भी नहीं सकता, मैं नहीं बोला. അല്ലേ സർ? सबके सामने एक्सपोज അതെ हो അതെ അതെ, जाएगा. ഞാൻ തന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തന്നെ എല്ലാരെയും ക്ഷണിച്ചത്. सोच रहा हूँ इसने तो पूरा इंतजाम कर दिया. अब होगा खतरनाक गुस्सा आ गया से. എല്ലാ കരുക്കളും നീ കഴിയില്ല, നിനക്കെന്നല്ല ആർക്കും. കാണാം സാർ, ഇനി നമുക്കധികം സമയമില്ലല്ലോ. अपनी ड्रेस पहन लीजिए. ड्रेस ऐसे पहन रहा है जैसे कितना ईमानदार होगा. इसकी पत्नी देख रही है. क्या हो गया इसको? वो भी शौक हो रही है उसको इस तरह से. ओ बे आर्मी ड्रेस में आ रहा है. इस तरह से कोई नहीं आया हुआ ना वहाँ. हाँ, सभी सब हैरान हो रहे इसने इस तरह से आर्मी की ड्रेस क्यों पहना. पता नहीं क्या बोलेंगे. ഹിയർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് മൈ ഇൻവിറ്റേഷൻ. റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഈ യൂണിഫോം ധരിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല. എന്നിട്ടും As a soldier, think as a soldier, speak as a soldier, कैसे and बोल will रहा die है? as a कितना soldier. ईमानदार हो गया है. कैसे बोल रहा माई लाइफ इज ओपन बुक. ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരു രഹസ്യങ്ങളുമില്ല ആരുടെ മുമ്പിലും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിഫോം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വരാം. ഇന്ന് എന്റെ മകളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയമാണ്. എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഞാൻ എന്തിന് എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കണം? ബട്ട് Unfortunately, अभी किसने मना कर दिया? എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു അല്ലേ മിസ്റ്റർ ഗൗതം മേനോൻ? പറയാം, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം. എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ കാശ്മീരിൽ വെച്ച് ഒരു मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है. പട്ടാളക്കാർ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ ഇയാളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഡെഡ് ബോഡീസിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അന്ന് മേജറായിരുന്ന ഈ ജോർജ് ജോസഫ് ये बता दिया उसने. യെസ്, जो എന്നെ किया പോലെ वो ക്ലീൻ ട്രാക്ക് उस- റെക്കോർഡുള്ള ഒരു ആർമി झूठ बोल ഓഫീസർ रहा है. ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ वो कहना चाह ഒരിക്കലും रहा है ചെയ്യാൻ ना कि ये मुझे പാടില്ലാത്ത ഒരു झूठा ക്രൈം इल्जाम लगा रहा है कि मैंने ऐसा किया. ഒരു ക്രൈം. യെസ്, ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഇവൻ പറയുന്നു. ഇവൻ, ഈ മാന്യൻ, മകളെ വശീകരിച്ച് എല്ലാവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഒരു തെളിവുമില്ലാത്ത കള്ളക്കഥയുണ്ടാക്കി ഈ ക്രിമിനൽ Blackmail എന്നെ करने की कोशिश ബ്ലാക്ക്മെയിൽ कर रहा ചെയ്യും. है. नहीं कह रहा है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है.
പത്രക്കാരൻ Distance റോഡിനെ ബച്ചാ अपने को। കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇവൻ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ യു ടെൽ മീ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ മകളെ ഇവന് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കും? उसको एक्सपोज करने आया था, वो खुद ही एक्सपोज हो गया। एक्सपोज नहीं है, मतलब फंस ഞാൻ गया। അങ്ങനെ ഒരു खुद അനീതി ही उसको കാണിക്കുമെന്ന് फंसा रहा है। നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ? ജനറൽ ഹരീന്ദ്ര വർമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഭാസനായിരുന്നുവെന്ന് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്ന തിരിച്ചു നൽകി ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ പറ, നിങ്ങൾ कैसे ड्रामा कर रहे हैं ताकि मतलब लोग भरोसा करें हैं। हाँ मेरी लोग मुझे बातों पे। भरोसा करें। वो ताले भी जान लगे। അപ്പൊ ജനറൽ സാബ് തന്നെ ജയിച്ചു അല്ലേ? കണ്ടോ മേജർ, എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു സംശയം, നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ പരമസാത്വികനാണ്. മരിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ? ക്രിമിനലായ ഞാൻ. സാറിന്റെ बोल दिया इसने। कह रहे ना अब सभी सर गलत ये मैंने नहीं किया तो बोले। मैं मरूंगा ना, आप क्यों मर रहे हैं? നിങ്ങൾ പറ, ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആണെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലണം സാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളക്കഥയാണെന്ന് സകല ദൈവങ്ങളെയും ആണയിട്ടുകൊണ്ട് किस गुस्सा है उसे? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ മകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച്, മകനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഈ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചങ്കുറപ്പോടെ കൊല്ലണം സാർ. ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അത് സത്യമല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിൽ come on, shoot me sir. Bang. Time this must begin. डर गई लड़की। തടയണ്ട. ഒരു ആർമി ഓഫീസർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട 10,000-കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരുടെ അഭിമാനമാ ഇപ്പൊ ഈ വിരൽ തുമ്പില്. नहीं कर पा रहा शूट। खुद ही घबरा गया। अब लोगों को यकीन होने लग गया। हाँ। अब हो गया। Insulted। कल कैसे हीरो बनना था? ई बाबा। राष्ट्रपति को लिख रहा है। Mistake ये and दिखाता है ना कि injustice I committed राष्ट्रपति को while in the official अपना- position in the army, which has disgraced कन्फेशन लेटर देना ना। क्या कर रहा? आप खुद तो नहीं कर रहा सुसाइड? India and hereby return every single felicitation and award which the nation अच्छा सारे रिटर्न कर दिया इसने अवार्ड को। खुद को मार रहा है गोली। जिसने खुद को आफ्टर 1 ईयर। अच्छा ये वैसे ही चला गया था वहां से ना, फिर इसने शादी नहीं की, फिर से भेजा उसने लेटर से। വീണ്ടും ഒരു യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടണമെന്നത് पता नहीं कहाँ है वो। हो रहा है। वहीं बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। आगथन अच्छी फिल्म थी। हाँ फिल्म अच्छी है, बस पर थोड़ा सा मतलब कुछ वैसा नहीं है, कुछ कुछ मजा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब एक सिंपल सी स्टोरी चलती जाती है बस। और वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं ना कि उसको एक्सपोज करेगा पर लास्ट में थोड़ा एक्सपोज होता है, वो भी बातों से ही। ऐसा कुछ प्रूफ के तौर पे नहीं होता नहीं है। हाँ मतलब ये था कि वो कर भी क्या सकता था, बस उसको वो अगर खुद से ही वो करे, वो एक्सेप्ट करे उस चीज़ को, तो वही था उसका। बीच में बस वही हो रहा था कि उसके यहाँ बस वो एक दूसरे से वही सब बातचीत कर रहे थे एक दूसरे। पहले तो उसने उसके सच्चाई बताई, सच्चाई बताने के बावजूद वो उसे मार नहीं पा रहा। मेनली अगर होता तो मार देता तुरंत ही। नहीं कोशिश तो की थी उसने उसे मारने की। हाँ मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब तो उसकी बेटी आ गई थी। पर वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, उसे पीटने में लगा हुआ था, वो उससे लड़ भी नहीं रहा था और खुद को बचाने की उसने कोशिश भी नहीं की। अब अगर वो नहीं आता, वही जो उनका आदमी था, तो फिर वो वहाँ मारा जाता अगर टाइम पे नहीं आता।
तो मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं दिख रहा था जैसे जैसे उसकी बहन मारी गई ना। हाँ, थोड़ा एक वो होता ना, Anger होता ना। हाँ, एक गुस्सा, एक मतलब बदला लेने का वो। हाँ, मैं सोच रहा था कि लास्ट में क्या पता ये उसे मारे, पूरी तरह से मारे, है ना, लेकिन उसने सिर्फ एक्सपोज किया उसे। नहीं, उसका मकसद उसे मारना भी नहीं था। हाँ, उसका मकसद वो सिंपल तरीके से था। उसने कहा नहीं था कि अगर मेरा केवल मारना मकसद होता तो मैं इसे मार देता कब का, पर मेरा मकसद ये कि मैं इसे एक्सपोज करूँ दुनिया के सामने, तो वही वो करना चाहता था। पर ये था कि मतलब वो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था ना इंटरेस्टिंग कुछ, कि किस तरह से वो उसे एक्सपोज कर रहा है, किस तरह से मतलब वो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा कर रहा है ना जो कि थोड़ा एंटरटेनिंग हो देखने में। ऐसा कुछ था नहीं इसमें, बस सिंपल से उनकी बातचीत वगैरह चलने में लगी थी, और किस तरह से वो मतलब उसे एक तरह से उकसा रहा था और कोशिश कर रहा था कि खुद ही सच बोलते। तो मतलब सिंपल सी है मतलब फिल्म, ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। भले फिल्म अच्छी है पर ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मैं चलती जाती है और चलती जाती है। बाकी और चीज़ें भी हो सकती थी फिल्म में ना, और चीज़ें नहीं दिखी। मैं उनकी लव स्टोरी दिखी, शुरुआत में तो लव स्टोरी दिख रही थी उनकी। हाँ, फर्स्ट टाइम मुझे सही लगा, मतलब जहाँ तक लव स्टोरी दिखा रहे थे ना, मतलब थोड़ा जो उनका वो दिखा रहे थे उन दोनों के बीच किस तरह से वो मिले और किस तरह से वो उसे ढूंढ रही है, फिर वो उनके घर में है, फिर जब वो उससे मिल जाता है, जब वो अपने को दिखा देता है कि मैं ही हूँ मतलब गौतम, तो वहाँ तक सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद जब वो चीज़ मतलब वो आती है सामने, जब रिवील होती है वो चीज़, जब वो उसे बताता है कि मतलब तुमने क्या किया था उस दिन मेरी बहन के साथ, जब वो चीज़ उसे बताता है, तो वहाँ तक सब इंटरेस्टिंग था काफ़ी। फिर उसके बाद ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल से चल रहा था। तो प्लान उसका कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था। हाँ, जैसे मैं सोच रहा था ना, उसका प्लान कुछ ऐसा होगा कि मतलब बहुत मज़ा आएगा। हाँ, वैसा कुछ नहीं था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था ना, कुछ इंटरेस्टिंग प्लान होगा उसका और कुछ ऐसा करेगा वो कि जिससे देखने मज़ा आएगा। बस लास्ट में एंगेजमेंट के दिन उसने सबको बुलाया, वैसे फिर बातों में हो गया। हाँ, फिर वो उसने वैसे वहाँ पे भी अपने को बचाने की कोशिश की थी। फिर वही सब उसने जिस तरह से उसे फिर कहा, तो वही सब है इसमें, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब नॉर्मल सही है। बाकी फिर मतलब फिल्म थोड़ा और हो सकती थी, जैसे उसका मतलब प्लान था ना शुरुआत में, तो ऐसा लग रहा था बहुत वैसा प्लान है इसका। हाँ, कुछ कि मतलब उसको एक्सपोज करे या मतलब कुछ एक्स्ट्रा करे। हाँ, कुछ इस तरह का करे जो कि जिसे देखने काफ़ी मज़ा आएगा, और कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करेगा ये। उसके साथ एक दो लोग और होंगे। हाँ, इसका प्लान कुछ मतलब कुछ ज़्यादा स्पेशल होगा, ऐसे कुछ उनसे मिलेगा, फिर उसके पास्ट को रिवील करेगा या कुछ किसी की हेल्प लेगा। बस एक आदमी की हेल्प ली, वो लास्ट में आया बीच में वैसे वहाँ टाइम पास कर रहा था, तो बार बार उसे उकसा रहा था, उसको गुस्सा दिला रहा था गौतम। थोड़ा सा फिल्म की ये कहानी थोड़ी कमजोरी है, बाकी ठीक थी फिल्म। हाँ, मतलब फिल्म मतलब अच्छी है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, मतलब और इंटरेस्टिंग बन सकती थी फिल्म। हाँ, कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अच्छा था। हाँ, मतलब फिल्म की कहानी अच्छी है, बस ये कि इसमें कुछ ऐसा कुछ स्पेशल तरह का वो दिखाते ना, अगर जो इतना सिंपल अगर ना होता, मतलब ये ना जिस तरह से उसने एक्सपोज किया, ये थोड़ा सिंपल हो गया था। अगर इसमें कुछ वैसा होता ना, कुछ ज़्यादा वो एफर्ट डालता है, कुछ ज़्यादा कोशिशें करता है, और कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से उसे वो करता, मतलब इधर उधर ट्रैवल करता, कुछ स्ट्रगल दिखाते उसे एक्सपोज करने का ना, कुछ और मतलब होता ना कि लोगों से मिलता और उसकी जानकारी इकट्ठा करता, बहुत सारी चीज़ें एक तरह से निकालता ढूंढ के, तब थोड़ा इंटरेस्टिंग मज़ा आता।
हाँ वही ये कि अगर जिस तरह से उसने उसे एक्सपोज किया, अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, वो एक्सपोज करने का ज़्यादा एफर्ट होता उसमें, ज़्यादा कुछ और चीज़ें भी होती, तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता फिल्म को देखने में। पर ये नहीं है कि फिल्म मतलब बेकार है, फिल्म अच्छी है, पर और अच्छी हो सकती थी, और अच्छी हो सकती थी। बाकी एक्टिंग सभी एक कमाल है। और सत्यराज पहली बार देखा मैंने मलयालम फिल्मों में, हाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं। और बाकी चार्मिक और भी है, सभी की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग सबकी अच्छी तो है। बहुत ही कमाल की है। और हर फिल्म में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें उनका रोल मतलब वैसे था, सीरियस रोल था। और सभी फिल्मों में उनकी कॉमेडी नज़र आती है। ज़्यादातर फिल्मों में मतलब कॉमेडी उनकी मतलब अधिकतर फिल्मों में रहती है, पर इसमें नहीं थी उनकी कोई कॉमेडी। इसमें उनका रोल वैसे ही था, मतलब एक सीरियस है ना, सीरियस भी नहीं बोल सकते, पर वैसा था मतलब जो कि एक हीरो का कैरेक्टर बस। फिल्म भी वैसी थी ना, फिल्म भी वैसी थी, उसका रोल भी वैसा ही था ना, उनका रोल। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।